حضرت علی نے فرمایا، محبت کی پہلی شرط عزت ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ منفرد کردار رکھو۔ جیسے نمک، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی، مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان حرام مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں باندھ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوشباش رہو۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو،
हो सकता है वो कल को तुम्हारा दोस्त बन जाए। हजरत अली ने फरमाया, अगर नमाज पढ़ने वाली को इल्म हो जाए कि कैसे रहमतों ने इसे घेर रखा है तो वो कभी सजदे से सर न उठाए। हजरत अली ने फरमाया, झूठे को झूठ की वजह से 3 मसाइब पेश आते हैं। अल्लाह ताला उससे नाखुश होता है, लोग उसे जलीलो हवार समझते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते भी इससे नाखुश होते हैं। हजरत अली ने फरमाया, जो परेशानी तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। हजरत अली ने फरमाया, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। हजरत अली ने फरमाया, सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। हजरत अली ने फरमाया, कभी ना गिरना कमाल नहीं है, मगर गिर कर संभल जाना कमाल है। हजरत अली ने फरमाया, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। हजरत अली ने फरमाया, हमेशा इखलास से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। हजरत अली ने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। हजरत अली ने फरमाया, उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते उनके रिश्तों से ज़्यादा अजीज होते हैं। हजरत अली ने फरमाया, जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे समझ लेना वो कभी दोस्त था ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया, बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें जुबान ने मौत के काट उतारा है। हजरत अली ने फरमाया, असली इंसान जुबान के पर्दा में छुपा है। हजरत अली ने फरमाया, जिसने अपनी परेशानियों को लोगों पर जाहिर किया तो वो अपनी जिल्लत पर राजी हो गया। हजरत अली ने फरमाया, लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। हजरत अली ने फरमाया, जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना ही सीख ले। हजरत अली ने फरमाया, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब कोई हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है। हजरत अली ने फरमाया, ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हजरत अली ने फरमाया, बेवकूफ़ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। हजरत अली ने फरमाया, मुनाफिक का इल्म उसकी ज़ुबान और मोमिन का इल्म उसके अमल में होता है। हजरत अली ने फरमाया, खुशगवार तरीन जिंदगी इस शख्स की है जो अल्लाह ताला के तकसीम करदा रिस्क पर राजी हो। हजरत अली ने फरमाया, हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। हजरत अली ने फरमाया, नेक औकात को गनीमत समझो कि ये बादलों की तरह गुजर जाती है। हजरत अली ने फरमाया, गुस्सा को पी जाओ कि नतीजा के लिहाज से मैंने इससे मीठा और एहतमाम के लिहाज से इससे लजीज घूंट नहीं देखा। फुर्सत के औकात बातिल की तरह जल्दी गुजर जाती हैं,
तुम्हें एक नेक काम करने का भी मौका मिले तो इसे गनीमत समझो, वरना नदामत हासिल। हजरत अली ने फरमाया, आपस में मुतनफ़्फ़र दिलों को यकजा करना पहाड़ को अपने मुकाम से हटाने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हजरत अली ने फरमाया, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो। हजरत अली ने फरमाया, दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। हजरत अली ने फरमाया, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। हजरत अली ने फरमाया, सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त रिस्क में शामिल हैं। हजरत अली ने फरमाया, बेहतरीन अदब ये है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपने दायरे से बाहर न जाए। हजरत अली ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपनी जुबान को गीबत से बचाए और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। हजरत अली ने फरमाया, अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। हजरत अली ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी लगन और तैयारी आखिरत के लिए हो और जिसकी उम्मीद और खौफ दोनों मुसावी रहें। हजरत अली ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। हजरत अली ने फरमाया, उदास से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। हजरत अली ने फरमाया, जाहिल की बात को बर्दाश्त करना अकल का सदका है। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके।